सच हक इंसाफ की आवाज नंबर 1 साउथ एशियन न्यूज टॉक रेडियो अपने 1550 AM बैंड ते प्रोग्राम दिलों की सांझ कुलदीप सिंह नाल सुन रहे हो। अगले हिस्से दे विच मैं सारे श्रोतियां नूं दसदे हां बहुत ही अहम शख्सियत साडी कम्यूनिटी दी नौजवान जिन्हां ने दस्तार का नाम उच्चा किया है, बड़ी मेहनत की जिंदगी दे विच, बहुपक्षी शख्सियत तुहानूं बहुतिआं नूं याद होएगा। कुछ समय पहला प्रोग्राम दिलों की सांझ दे विच ही गलबात हुई सी ते वो शख्सियत उस मुल्क दे विच जम्मे पले ने जिथों साडे राजनीतिकां दी गलती करके 1947 दे विच मुल्क दो हिस्सियां च वंडिया गया सी। एक लहिंदा पंजाब, एक चढ़दा पंजाब। तो लहिंदे पंजाब दे विच परिवार दे विच परवरिश इहो जी हुई कि पढ़ाई वाले पासों घरदियां ने कसर नहीं छड्डी। इस वेले गवर्नमेंट दे विच पब्लिक रिलेशन ऑफिसर ने जिहड़ा गवर्नर ऑफ पंजाब है पाकिस्तान दे विच उहदे नाल कोआर्डीनेटर ने माइनॉरिटी अफेयर्स दे अपने ऑफिस दे विच जिहड़े खास करके धार्मिक ते अपने सभ्याचार टूरिज्म के उत्ते भी बड़ा काम कर रहे हैं। जिहड़ी शख्सियत नाल तुहाडी मुलाकात कराने जा रहे हैं, बड़े क्रिएटिव राइटर ने, बड़े वधिया लिखारी ने, थिएटर प्ले करते हैं, टेलीविजन रेडियो के उत्ते प्रोग्राम भी करते हैं, बड़े आर्टिकल सोशल अवेयरनेस के उत्ते उन्होंने छपते हैं ते रेडियो ब्रॉडकास्टर डिजिटल के क्रिएटर भी ने जिन्हों का अपना यूट्यूब चैनल है। मिलियंस ऑफ इन्हों के फैंस दुनिया भर दे विच ने जिहड़े सोशल ते कल्चरल अवेयरनेस लियाउंदे आ ते उहदे नाल सिख कम्यूनिटी दे विच उन्होंने लहिंदे पंजाब दे विच बड़ा नाम कमाया। खास करके उन्होंने जिहड़ी अपनी बैचलर डिग्री है वो बिजनेस कम्यूनिकेशन ते कमर्स दे विच कीती। उस तो बाद मास्टर डिग्री जिहड़ी पब्लिक रिलेशन ते एडवरटाइजिंग दे विच कीती। इत्थे ही बस नहीं, बकायदा उन्होंने एमफिल कीती जेंडर स्टडीज ते ह्यूमन राइट्स दे उत्ते यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब पाकिस्तान तो ते एज ए हम्फ्रे फेलो इस शख्सियत इस वेले ह्यूमन राइट्स ते रिलीजियस फ्रीडम दे उत्ते काम कर रहे हैं। अजकल कैलिफोर्निया अमेरिका च आए हुए ने। ये शख्सियत बड़ा लंबा समा रेडियो टेलीविजन नाल थिएटर दे नाल एक्टर दे तौर पे बकायदा इन्होंने अमेरिकन यूनिवर्सिटी वाशिंगटन कॉलेज तो लॉ भी, यानी कि बहुपक्षी शख्सियत कौन ने, आओ उन्होंने नाल तुहाडी मुलाकात कराउने आ। पर मुलाकात तो पहला वपारक वक्फा ले ला ताकि तुहाडी एक्साइटमेंट बनी रहे कि कौन है शख्सियत हो वापस आए। लो जी उड़ीक सी कि मेहमान मेरे नाल कौन ने, जिहड़ा नौजवान इन्नियां डिग्रियां लैके फिरदा है, बड़ी सोहनी दस्तार सजांदा है ते पाकिस्तान दी पंजाब दे गवर्नर हाउस दे विच जदों बहिंदा पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के नाते उस नौजवान नाल तुहाडी मुलाकात करा रहे हैं सरदार पवन सिंह अरोड़ा जी।
ਸਰਦਾਰ ਪਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਚੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਮੈਂ YouTube ਦੇਖੀਆਂ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸੈਂਟਾ ਕਲਾਰਾ 'ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਸੈਂਟਾ ਕਲਾਰਾ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵੈਲਿਊ ਬਲਾਈਜ਼ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਤਾਰਫ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਾਤਾ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਬਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਤੁਰੇ ਫਿਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਦਰਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ। ਔਰ ਬਸ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਿਲੋਂਗ ਮੈਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਔਰ ਫੈਮਿਲੀ ਮੇਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪਿਛੋਕੜ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਸੋ ਮਾਈ ਫੈਮਿਲੀ ਸਟੇਡ ਬੈਕ ਇੱਥੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਹੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੰਡ ਸੀ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੰਧ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੈ, ਮਾਸਟਰਸ ਐਮਫਿਲ ਸਭ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਜੌਬ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਵਰਕਿੰਗ ਵਿਦ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਛੁੱਟੀ ਤੇ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਹਿਊਬਰਟ ਹੰਫਰੀ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਹੈ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਤੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਸਾਲ ਦੀ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੇਰੀ ਹੋਸਟ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫਰੀडम ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਗੁਜ਼ਰੇਗਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਬਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵੀ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ 2 ਦਿਨ ਲਈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਮੇਰੇ ਰਾਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਦੋਂ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸਾਂਝਾਂ ਉਹ ਯਾਦਾਂ ਸਾਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰੋਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋ ਗਏ ਉੱਧਰ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਇੱਧਰ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ 'ਚ ਵਸਿਆ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕ ਬੜਾ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਪੁਰਖੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟਾ ਕਲਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਡ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਇੱਕ ਫਲੋਟ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਿਹੜਾ ਫਲੋਟ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹ ਜੀ ਫਲੋਟ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਫਲੋਟ ਸੀਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਮੈਂ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਫਲੋਟ ਤੋਂ ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ। ਫਲੋਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕੋਈ ਆਮ ਫਲੋਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ। 52ਵੀਂ ਪਰੇਡ ਸੀਗੀ ਸਾਂਟਾ ਕਲਾਰਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ, ਔਰ ਆਮ ਥੈਂਕਫੁਲ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖ ਲੈਂਡਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਬ੍ਰਿਜਸ ਨੇ, ਸਾਂਟਾ ਕਲਾਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ, ਸੈਨ ਹੋਜ਼ੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੁਲਾਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਆਈ ਰੀਚ ਦੇਅਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਲੋਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਮੈਂ YouTube ਤੇ ਪਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਫਲੋਟ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈਗਾ ਸੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਉਹ ਏਦਾਂ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਣੀ ਸੀ, ਵੱਡੀ ਦਸਤਾਰ। ਉਹਦੀ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਮਿਸਟੇਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ।
ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੀ ਨੇ, ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਟੇਕਨ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਤੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਨਕਲੂਡਸ ਕਿਲਿੰਗ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਜਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਰੇਸ਼ੀਅਲ ਮਰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਟਾਰਗੇਟਡ ਹੋਏ, ਔਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫਲੋਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦਸਤਾਰ, USA ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਸਤਾਰ ਅਸੀਂ ਸਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਦਸਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਜਾਈ ਵੀ ਮੈਂ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਤੋਂ 11 ਫੁੱਟ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੀ ਉਹਦੀ ਹਾਈਟ ਸੀਗੀ। ਸਟੇਅਰ ਕੇਸ ਲਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟੈਚੂ ਜਿਹਾ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ 10 ਤੋਂ 11 ਫੁੱਟ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਉੱਚਾ ਸੀ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਹਾਈਟ ਇੰਨੀ ਬਣਦੀ ਕਿਉਂਕਿ 7.5 ਫੁੱਟ ਦਾ ਤੇ ਖਾਲੀ ਉਹ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਡ ਦਾ ਸਕਲ ਦਾ ਸਕਲਪਚਰ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਉੱਚਾ 8 ਫੁੱਟ ਦਾ। 8.5 ਫੁੱਟ ਦਾ ਉਹ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਣ ਦੇ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਡ ਆਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹਦੀ ਹਾਈਟ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਸਟੇਅਰ ਲਗਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਲੜ ਨੇ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਜਾਏ ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਲੱਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆਲਰੇਡੀ ਫਲੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਰੱਕ ਤੇ ਸੀ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੌੜੀ ਲਾਣੀ ਪਈ ਛੋਟੀ। ਤੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਬੰਨਿਆ, ਸਜਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਦਸਤਾਰ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਫਲੋਟ ਲੈ ਕੇ ਸਾਂਤਾ ਕਲਾਰਾ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਤੇ ਉਹ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਬ੍ਰਿਜਸ ਉੱਥੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤੇ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮਰ ਫਲੋਟ ਵੀ ਸੀਗਾ, 2 ਫਲੋਟ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਪਰੇਡ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ YouTube ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਰਮੀ 'ਚ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਸ਼ਰਤ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜੀ ਉਹ ਸਨ। ਫਿਰ VTI ਬੱਸਾਂ ਨੇ, VTI ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਤਾ ਕਲਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਸੈਨ ਹੋਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, VTI ਬੱਸਾਂ ਉਹ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਮੈਚ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਵੀਰ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਨਰਸ ਸੀਗੀ ਫਲੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਲੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਸਨ, ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਰਪਸ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਦਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਵਾਟ ਡੂ ਵੀ ਡੂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਦੈਟ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਜਸਟ ਵੰਡਰਿੰਗ ਅਰਾਊਂਡ ਇਨ ਦ ਸਟਰੀਟਸ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰੋਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੋ ਕਿ ਨਾਰਮਲ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਟ ਸਾਡੇ ਪੱਧਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਅਸੀਂ ਲਏ ਹੋਏ ਨੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਫਾਰਮਰਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਫਾਰਮਰ ਟਰੈਕਟਰ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਫਾਰਮਰ ਹੈ ਨੇ, ਫੂਡ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਫਾਰਮਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਫੂਡ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਗੀ। ਦੈਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ ਥਿੰਗ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਫਲੋਟ ਔਰ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਪਰੇਡ ਹੋਈ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਫਲੋਟ ਸੀ ਉਹਦੀ 2nd ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ। ਹਲੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਬਟ ਵੀ ਆਰ ਹੋਪਫੁਲ ਕਿ ਇਸ ਦਫਾ ਫਸਟ ਆਏਗੀ ਹੋਪਫੁਲੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਫੀ ਫੋਨ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਤੋਂ, ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੋਂ, ਸਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਫਲੋਟ ਦੀ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ 6-7 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਸਕਲ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਸਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸਜਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੱਗੀ, ਬਕਾਇਦਾ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਦਸਤਾਰ, ਥੱਲੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਸਕਲ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ 50 ਤੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰਲਾ ਲੜ ਸੀ ਬੜਾ ਕਲੀਨ ਸੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ।
हाँ जी बहुत संगत का बड़ा बहुत रोल है इस विच। मेरे ते हिस्से च इन्नी सेवा आई कि मैं लड़ You're बंदे listening to ने बट 1550 AM अदरवाइज KRPI Ferndale. The views expressed are not necessarily those of the staff, management, or ownership of this station. जी जारी रखो जी। सो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੰਮਾ ਪਰੇਡ ਚੱਲੀ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਰੇ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਰਾਹਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਫਲੋਟ ਨੂੰ ਜੀ? बहुत ज्यादा एप्रीशिएट किया जी उन्होंने, बहुत एप्रीशिएट किया, बल्कि दे वर वेरी हैप्पी टू सी इट। उन्होंने वास्ते एक्साइटिंग सीगा कि इन्ना वड्डा सिर और उहदे ते इन्नी वड्डी और सोहनी दस्तार, फिर मास्क भी लगाया होया सी, होर छड्ड गए असीं तां अपने वालों बड़ी वधिया रिप्रेजेंटेशन की। फिर जिद्दां जिद्दां फ्लोट गुजरदा गया पूरी परेड दे विच लोगां ने बड़ा वधिया एप्रीशिएट किया। उन्होंने प्रॉपरली उन्होंने जिहड़ा ओह चैंटिंग भी कर रहे सीगे, क्लैपिंग भी कर रहे सीगे, और उन्होंने बड़ा इस चीज में एप्रीशिएट किया कि जी देखो एक डिफरेंट कम्युनिटी है। और किस तरह से रिप्रेजेंटेशन दे विच अगर तुसीं देखो दस्तार दे उत्ते जिहड़ा मुढला लड़ सीगा फ्रंट वाला, ओहदे उत्ते अमेरिकन फ्लैग दी पट्टी भी लाई गई सी दैट रिप्रेजेंट्स अमेरिकन सिक्स। ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਂਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਲੱਗੀ, ਮਤਲਬ ਮਾਮੂਲੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹਿਊਮਨ ਸਕਲ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਕਲ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ੇਪ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਗਰਦਨ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਅੜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਖਲੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲ ਜਿਹਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਸਿਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਸਜਾਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸੀਗਾ। ਐਂਡ ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਬਿਸਤਰੇ ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। हाँ जी बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि दस्तार देखो ना गोल स्कल के उत्ते फ्रंट अगर तुसी दस्तार दा सजाना है तो ओदा असीं दमाला सजा नहीं सी रहे, असीं ते दस्तार सजा रहे सीगे ते ओदे वास्ते तुहानूं जूड़ा भी चाहिदा ते गुरुद्वारा साहब दे कंबल नूं असीं जूड़े दे तौर ते यूज कीता। तो इस तरह दी बहुत सारियां चीज़ां ने। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी और बड़ा वधिया लर्निंग एंड एक्सपीरियंस है। और फिर संगत दा इहदे विच बहुत रोल है क्योंकि एक बंदा ये सारा काम नहीं कर सकता। मैं जिद्दां पहले दस्सिया कि मेरे हिस्से तो चलो लड़ बन्नण की सेवा आ गई, बट वो एक लड़ बन्नण लग्या भी कला बंदा नहीं बन सकता। वो 3 बंदियां की घट्टो घट्ट लोड़ पैंदी सीगी कि एक अगों फड़े, एक पिछों पकड़े ते फिर दूसरा बंदा पूरा लड़ घुमा के उन्हें सैट करे। तो ये इस तरह करके असीं सारी संगत ने मिल के जी वो सारा किरदार अदा किया। मेरा ख्याल है भी वर्ल्ड दे विच बिगेस्ट सब तो वड्डी जे दस्तार सजाई गई है ते वो सेंटा क्लारा परेड दे विच सी, जिहदे विच सरदार पवन सिंह अरोड़ा जिन्हां तो मालक ने सेवा लई। ते मास्क वाली जिहड़ी गल है, मैनूं मास्क दा कंसैप्ट बड़ा वधिया लगा। मास्क दे उत्ते बकायदा चढ़दी कला लिखिया गया कि मास्क जो लाया पर खालसा चढ़दी कला च है। इंटरनेशनल ऑप्टिमिज्म एक कंसेप्ट सी इन इटरनल ऑप्टिमिज्म। ओके, क्योंकि कट रहे हैं ना कि हाँ जी होल्डिंग है, आई अंडरस्टैंड, बट ये है कि उत्थे लोगों नूं समझ लगी कि इन इटरनल ऑप्टिमिज्म कि तुसीं चढ़दी कला च रहो। और वर्ल्ड का तो आई एम नॉट श्योर, मैं नहीं कह सकता। निहंग सिंह बहुत सोहणियां ते वड्डियां दस्तारां सजांदे ने, बट अमरीका दे विच इहो जी चीज घट्टो घट मैं थोड़ा रिसर्च करदा रहा, मैनूं नहीं नजर आई पहला जी। वर्ल्ड दे विच मैं अमन सिंह जी इस करके कह रहे हैं क्योंकि 8-9 फुट स्कल वड्डा, जिहदे कंबल ते चादरां पता नहीं की कुछ पा के इहनूं तैयार किया गया, इस करके कि दस्तार मुकाबले साडा रेडियो 13-14 साल लगातार कराउंदा रहा। 13 जिहड़ा अप्रैल का दिन है, दुनिया भर में जिहड़ा दस्तार दिवस मनाया जाता है, वो इसे करके मनाया जाता है क्योंकि इसकी आरंभता रेडियो शेरे पंजाब ने की सी और उन्होंने लगातार 14 वरे असी बकायदा उन्होंने मनाया। बड़ा वड्डा एक फंक्शन हुंदा सी सरी दे विच, पर कुछ कारण इहो जिहे बन गए जिहदे करके उस नूं बंद करना पिया। पर यस, दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी 13 अप्रैल नूं अंतरराष्ट्रीय दस्तार दिवस इसे करके मनाउंदी है क्योंकि दस्तार दे नाल ही सरदार दी पहचान है, दस्तार दे नाल ही सिख दी पहचान है। क्योंकि तुहाडे वर्गा एक नौजवान
ਜਦੋਂ ਪਬਲਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆਫੀਸਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਇੰਜ ਕਰੀਏ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਈਏ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੋ ਔਰ ਉੱਥੇ ਮਿਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਪਾਰਕ ਵਕਫਾ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਸਰਦਾਰ ਪਵਨ ਸਿੰਘ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 1844247155 ਤੇ ਲਾਈਨ ਹੋਲਡ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕੋਗੇ ਜੀ। ਹੋਲਡ ਕਰਿਓ ਥੋੜਾ ਚਿਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੇ ਦੇਰ ਨਾਲ ਰੇਡੀਓ ਟਿਊਨਿੰਗ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਮੈਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਵਨ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ, ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆਫੀਸਰ ਨੇ ਤੇ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਪੁੱਛ ਸਕੋਗੇ। ਪਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮਿਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਚੋਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ ਤੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੀ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਿਕਾਹ ਉਹਦਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਿਨੋਰਿਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਸੇਫ ਹੈ ਉੱਥੇ? ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਸਪੈਕਟਸ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਦਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਮਾੜੇ ਚੰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਈ ਵੋਂਟ ਬੀ ਸੇਇੰਗ ਕਿ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ ਸਭ ਕੁਛ, ਆਈ ਵੋਂਟ ਬੀ ਸੇਇੰਗ ਕਿ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਹੈਗਾ ਸਭ ਕੁਛ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦੁਰਘਟਨਾ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ 'ਚ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਬੀਇੰਗ ਅ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਟ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬੈਟਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਬੈਟਰ ਨੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਸਨ ਤੇ ਯੈਸ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡੇਬਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੈਟਰ ਨੇ। ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬਸ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਫਿਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਆਈ ਹੈਵ ਬੀਨ ਟੂ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ। ਸੋ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਔਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਮੈਟਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਔਰ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਿਕਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕ੍ਰਾਸ ਰਿਲੀਜਨ ਮੈਰਿਜਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਰੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਆਪ ਦੇਖਿਆ, ਮਿਲਿਆ ਵਾ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਰਿਲੀਜਨ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਾਸ ਰਿਲੀਜਨ ਮੈਰਿਜਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡੇਬਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਬਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਇੱਥੇ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਅਗੇਨ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਮਰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦਾ ਪਰਸਨਲ ਮੈਟਰ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬੈਡ ਐਂਡ ਗੁੱਡ ਪਾਰਟਸ। ਬਟ ਆਈ ਵੋਂਟ ਅਗਰੀ ਟੂ ਦੈਟ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਾੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਿਆ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੋ। ਹੁਣ ਬੀਇੰਗ ਅ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਯੂ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਦੈਟ ਮਚ ਆਫ ਅ ਸੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਵੋ ਤੇ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟਸ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਨੀਡਸ ਵਾਸਤੇ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਔਰ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮੁੱਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੁੱਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੋਗੇ, ਨੋਬਡੀ ਵਿਲ ਨੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਡ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ
है लीडरशिप दी उत्थे कि जिहड़ी ये सारे मैटर्स नूं सॉल्व करन दे वास्ते अपना रोल प्ले कर सके। नॉट जस्ट दैट कि सानूं इंटरनेशनल कम्यूनिटी की लोड़ है, क्योंकि अगर उत्थे बैठे सिखां दे नाल कुछ भी हुंदा है और किसी भी माइनॉरिटी नाल कुछ हुंदा है ते इसदा जिहड़ा फिकर है उन्हां लोकां नूं होना चाहिए जिहड़े उत्थों दूर ने। आई एम वैरी हैप्पी कि तुसीं उन्हां चीज़ां ते नज़र रखदे हो। मैं ते बल्कि सारे ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ कि तुहाडा फर्ज बनदा है। 2 वारी असीं 3 वारी दिन च अरदास कर लैंदे हां श्री ननकाना साहिब ते होर गुरुद्वारे गुरधाम जिन्हां नूं पंथ नूं विछोड़िया गया है, खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान खालसा पंथ नूं बख्शो। कि खाली खुले दर्शन दीदार असीं नहीं लैणे, खाली सेवा संभाल असीं नहीं लैणी। गुरुद्वारियां दी बिल्डिंगां साਂਭਣੀਆਂ साडी सेवा नहीं है, गुरुद्वारियां दे नाल जुड़ी हर एक चीज़ साडी सेवा दे विच शामिल हुंदी है। सो एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू अ गुरुद्वारा वो साडी हिस्टरी है, वो साडा हैरीटेज है, वो साडी लैगेसी है। तो अगर गुरुद्वारे की सेवा संभाल लैनी है तो गुरुद्वारे उत्थे कोई बाहरों नहीं आता, गुरुद्वारे उत्थे दीयां संगतां ही जांदियां ने। सो उत्थे दीयां संगतां नूं अगर कोई तुसीं प्रॉब्लम च देखोगे तो ये तुहाडा फर्ज बनदा है कि तुसीं उहनां नाल वक्ती तौर पर अटैच ना हो, तुसीं उहनां नाल जेनेरिक तौर पर अटैच होवो। क्योंकि देखो कोई प्रॉब्लम हो गई, इत्थे खड़े होकर 4 बैनर फड़ ले, 4 नारे ला ले या 2-4 लोगों को फोन कर लिया या 1-2 असीं टीवी उत्ते रिप्रेजेंट करता, दैट्स नॉट द केस। इहदे नाल कोई फर्क नहीं पैंदा। फर्क ये पैंदा है कि तुसीं नॉर्मल डेज दे विच अपनी लैगेसी हैरीटेज नाल किन्ने कनैक्टेड हो, तुसीं गुरपुरब तो हट के किन्नी क वारी पाकिस्तान ननकाना साहिब दे दर्शन कीते या तुसीं साल च किन्नी क वारी उत्थे कॉन्टैक्ट च रहे। ये चीज़ां इंपॉर्टेंट ने। जदों तुसीं इन्हां चीज़ां नूं करोगे, बाहर दी बैठी इंटरनेशनल कम्यूनिटी दा जदों कनैक्शन होएगा तो ऑब्वियसली सपोर्ट बनेगी, ऑब्वियसली जिहड़ी उत्थे माइनॉरिटी है वो स्ट्रांग होएगी। जदों कम्यूनिटी स्ट्रांग होंदी है ना फिर कोई बंदा हथ नहीं पांदा। साडे घर जदों जो भरा बावां नाल बावां जोड़ के खड़े रहन ना तो कोई बाहर दा बंदा छेड़न दी हिम्मत नहीं करदा। ये सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कि पंजाबी हैं, सानूं सारिਆਂ ਨੂੰ इन्हां चीज़ां दा पता है, बट असीं सिर्फ फोकस नहीं कर रहे। सो मेरा ख्याल ये है ये जिहड़ा तुसीं मुद्दा सामने लैके आए हो कि मुद्दे नालों ज्यादा जरूरी ये है कि असी इस चीज को सॉल्व किद्दां कर सकते हैं। हाउ कैन वी हेल्प टू प्रिवेंट दिस थिंग, दिस इज इंपॉर्टेंट कि असी की करिए, व्हाट वी कैन डू जिहदे नाल ये सारा मसला सॉल्व हो सके। मसले तो बहुत ने, वो तो कदे भी खत्म नहीं होंगे, बट असी कर सकते हैं, वो जो कर सकते हैं वो करिए। ते मेरा ख्याल है कि इहदे उत्ते वर्क होना जरूरी है। दूसरा एक चीज होर मेरे मन च सीगी जिहड़ी तुसीं थोड़ी देर पहला शेयर कीती कि जिद्दां दस्तारबंदी दे मुकाबले रेडियो करवांदा रहा या रुक गए ने या किसी कारण करके नहीं हो रहे, तो ये एक वधिया टाइम है। हुण फिर अप्रैल आ रहा, विसाखी आ रही है, दिस इज द राइट टाइम। मे बी स्टार्ट विद मे बी अ स्मॉलर स्केल वंस अगेन। अगर कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, मैं तो कहना वा जिहड़ा ये कैलीफोर्निया वाला होया तुसी एटलीस्ट उन्हें करना चाहिए जिहड़ी तुहाडी ऑर्गेनाइजेशन या रेडियो है, अगर वो उन्हां दे जिहड़े भी सीईओ ने सुन रहे ने, यू शुड डू दैट कि जी तुसी एटलीस्ट इनू एक्नॉलेज करो, अप्रीशिएट भी करो, एक्नॉलेज भी करो और उन्होंने ऑन पेपर रैकॉर्ड दो। देखो ये चीज हो गई, गल खत्म हो जाएगी, बट अगर तुसी उन्होंने ऑन रैकॉर्ड ले आओगे, अगर तुसी उन्होंने रिकॉग्नाइज करोगे कि जी हाँ जी यह काम होया, असी उन्होंने रिकॉग्नाइज करते हैं, तो स्मॉल सर्टिफिकेट वुड नॉट बी अ बिग थिंग फॉर योर रेडियो, लेकिन यह चीज ऑन रैकॉर्ड रह जाएगी आने वाले सालों तक, अगले सालों तक। जिहड़े कोई इनू देख के हो सकता है किसी होर दे मन च छा आवे, अगले साल होर कोई वधिया काम हो जाए। दीज आर द थिंग्स दैट आर ऑन माई माइंड कि मैं तुहाडे नाल शेयर करा, जो तुहाडे रेडियो की मैनेजमेंट नाल भी शेयर करा जे अगर कर सकन ते। जी बहुत बहुत धन्यवाद। होल्ड करके रखियो थोड़ा चिर, क्योंकि दुनिया भर के जिहड़े ਸਰੋਤੇ ने, क्योंकि पंजाबी रेडियो दे विचों पहले रेडियो दे विचों एक है जिहदा नाम पहला शेरी पंजाब सी, बाद KRPI, अजकल फ्रीकुएंसी वही है, ज्यादातर स्टाफ ही वही है। ते ये रेडियो कम्यूनिटी दे विच बड़े लंबे समय तो विचरण करके अमेरिका दे विच बहुत वड्डी तादाद दे विच सुनिया जांदा, दुनिया भर दे विच असल सुनिया जांदा, पूरे यूरोप दे विच भी। इस करके तुहाडा जदों मैनूं पता लगा कि तुसीं अमेरिका च आए होए हो तो मैनूं बहुत वधिया लगा कि तुहाडे नाल कुछ प्रोग्राम किए जान तां जो इत्थों दा जिहड़ा यूथ है जिहड़ा हौले हौले अपने विरसे नालों विछड़दा जा रहा है। इत्थे दी जिहड़ी वैसटर्न सिस्टम है उन्होंने अडॉप्ट करके दस्तारां तो भी दूर होंदे जा रहे हैं बच्चे, ते साडी मां बोली नालों भी दूर होंदे जा रहे हैं। तुहाडे वर्गे नौजवान एक रोल मॉडल ने साडे लई, साडे आउण वाले भविख दे लई रोल मॉडल ने, जिन्हां ने बकायदा सेंटा क्लारा दे विच होई परेड दे विच अपने गुणां नूं एक्सप्लोर कीता, दस्सिया
कि दस्तार का मंतव की है। दस्तार तालिबान भी बनते हैं। तालिबान के भुलेखे जदों 9/11 होया सी ते अमेरिका दे विच बहुत वड्डी तादाद दे विच सरदार जिहड़े दस्तार बनते सन वो इसका शिकार इस करके होए सी भुलेखे दे विच कि बहुते लोकां नूं जिहड़े नफरत करते सन उन्होंने सरदारां नूं जिन्हां ने दस्तारां बनियां सी ਉਹਦੇ शिकार होए। एक बड़ी वड्डी अवेयरनेस है। पर तुहाडी गलबात यस मैनेजमेंट तक पहुंच गई है। मैनेजमेंट वैसे भी इत्थे वर्कआउट कर रही है। कोविड करके थोड़ी जिहा चुप हो गए, नहीं आने वाले समय दे विच इसे तरह जिवें दस्तार मुकाबले वर्ल्ड वाइड असीं पहलां कराउंदे रहे हां। उम्मीद है कि बहुत जल्दी ये अंतरराष्ट्रीय दस्तार मुकाबले दोबारा शुरू करांगे। थोड़ा चिर होल्ड करियो, ब्रेक लियो। कुछ कॉलर ने जिहड़े तुहाडे नाल गलबात करना चाहुंदे आ। 184424715550 1844 247 1550 कॉल करके सरदार पवन सिंह अरोड़ा पूर्ण गुरसिख ने सोहनी दस्तार सजाई भी है, सोहना दस्तार अदारा है और वेल क्वालिफाइड एक नौजवान पाकिस्तान दे विच ऑफिसर है। मान हुंदा जदों पता लगदा है कि हरमीत सिंह वर्गे मीडिया दे विच टैलीविजन दे काम कर रहे ने। शायद मनमीत कौर पहली लड़की अपनी पंजाबियां दी सिखां दी जिहड़ी मीडिया दे विच काम कर रही है पाकिस्तान दे विच। होर भी बहुत होणगे, बड़ा मान हुंदा है। वपारक वक्फा वापस आए तुहाडीआं कॉल्स ले रहे हैं जी। ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਰ ਹੋਲਡ ਤੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸੰਖੇਪ ਰੱਖਿਓ ਸਵਾਲ। ਜੇ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਸਰਦਾਰ ਪਵਨ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆਫੀਸਰ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਪੰਜਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਖੇਪ ਰੱਖਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣ ਸਕੀਏ। ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। सरदार कुलदीप सिंह ते सरदार पवनजीत सिंह नूं सत श्री अकाल जी, प्यार भरी सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। देखो जी साडे बजुर्ग 47 वे उधरों आए आ पाकिस्तान चो लैलपुर जिले चो। सानू बहुत त्यों होंदा भी उस धरती देखण दा। 2 साल हो गए साडे पिंड दे बंदे जाके भी आए भमीपुरा, साडा पिंड जगरावां कोले उधर सीगा 48 ਚੱਕ भमीपुरा। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਵੀ ਮਨ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆ ਬਿਮਾਰੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਧਰ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਮੇਲਾ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਆਜੇ ਨਾਲੇ ਆਪਦਾ ਪਿੰਡ ਦੇਖ ਕੇ ਆਜੇ। ਬਾਕੀ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਲੈਣਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਉਧਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ ਫੇਰ ਵੀ ਫੋਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਬਣਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ पवन सिंह जी चाह का पतीला भर के ਵੱਡਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖਾਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਈ ਕੈਨ ਨੋਟ ਟੈਲ ਯੂ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ। ਫੈਮਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਐਂਡ ਅਦਰ ਦੈਨ ਦੈਟ ਦੇਰ ਵਰ ਸੋ ਮੈਨੀ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਆਈਆਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਹੈਰੀਟੇਜ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਵਾਸਤੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਕੀਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿੱਥੇ ਜਨਮੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਰਨੈਲ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਕਿਲੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਡੇ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਜੰਗੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ, ਘਰ ਮੇਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਖਾਲੀ ਨਾਂ ਲਿਆ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਐਂਡ ਇਨ ਐਨੀ ਕੇਸ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੋਵਾਂ ਨਾ ਹੋਵਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ
ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਏ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਰਹੀ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਮਈ ਜੂਨ ਤੱਕ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਬਟ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਸਾਰੀ ਕਰਵਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਪਸ ਸੋਲੀ ਸੇਵਾ ਹੈਗਾ, ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ, ਮੈਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈਫਰ ਇਹ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਜਾਣ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ। 5-7 ਲੋਕ, ਅਗਰ 2 ਫੈਮਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਘਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੇ 12 ਤੋਂ 14 ਲੋਕ ਹੋ ਜਾਣ, ਮੈਕਸਿਮਮ 15-20 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾਓ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਓ ਐਂਡ ਦੈਨ ਲੈਟ ਮੀ ਨੋ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਖਰਚਾ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਏ ਗਏ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਜੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਸਮਟਾਈਮਸ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਇਕੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਪਿੱਛੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਰਿਟਰੀਟ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰੋ ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਜਾਵੇ, ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹੈਲਪ ਹੋਵੇ, ਅੰਕਲ ਜੀ ਕੋਲ, ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਕੋਲ, ਵੀਰ ਜੀ ਕੋਲ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ, ਕੰਟੈਕਟ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕਰਵਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਲਾਈਨ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੈਸਟ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨਾ ਵੇਖਣ ਚਲੇ ਗਿਆ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਮਾਧ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੇਖਣ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਏਡੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੀਰੋ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਤੀ। ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਆ। ਇੱਕ ਭੀੜੇ ਜਿਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਬੜਾ ਰੌਣਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਫੀ 2-3 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਮਾਧ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਖਾਲੀ ਪਈ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਮੈਦਾਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਲਈ ਲੋਕ ਵਰਤ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸਾਰਾ ਹੀ। ਬੜਾ ਜਾ ਮਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਖਲੋਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੱਲ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਸਾਰੀ ਕਰ ਲਈ ਆ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਰੌਲਾ ਤੇ ਬੜਾ ਸੁਣਿਆ ਵਾ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣੇ ਵੀ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਜੀ ਜਰੂਰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਦਾਰ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਪਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ 2007-08 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਾਂ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਉਸੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰਾਂ ਗਾਲਾਂ ਚ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ, ਜੇਲਾਂ ਅਮੀਰ ਮੁਨੂਲੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਸਵਾ ਮਣ ਦੇ ਪੀਸੇ। ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਚ ਮੈਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਨਵੀਂ ਉਸਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ 10 ਕਦਮ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਤੇ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਨਵੀਂ ਉਸਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਉੱਥੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਹੈ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕਾਲਜਾਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਹੈ। ਬਟ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਤੇ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਰੀਮੋਨੀਅਲ ਜਿੱਦਾਂ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਕਮਰਾ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਬਟ ਉਹੀ ਗੱਲ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਮੈਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਖਾਲੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਸਾਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਗੰਦਗੀ ਫੈਲਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ 500 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੋਰ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਡਾ ਰੋਜ਼ ਕਲੇਜਾ ਪਾੜਦਾ। ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਨੇ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ 2 ਬੰਦੇ ਹੋਣ, ਕੋਈ 4 ਬੰਦੇ ਹੋਣ, ਕੋਈ 15 ਬੰਦੇ ਹੋਣ, ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾਣਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਿਮਿਟਡ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਚੰਦ ਤਾਂ ਗਿਣੇ ਚੁਣੇ ਘਰ ਨੇ, ਬਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲੇ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਖੋਲੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਗਰ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ 2, 4, 5 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ 5-7 ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 300, 350, 400 ਬੰਦਾ ਨਾਰਮਲ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਸੰਗਤ ਵਧੀ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਕੁਝ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੋਰ ਖੁੱਲੇ ਨੇ ਬਟ ਹਲੇ ਥੋੜੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਹੋਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਤੇ ਹੈਰੀਟੇਜ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਸੰਭਾਲੇ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਔਰ ਆਪਣੀ ਹੈਸੀਅਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੰਗਤ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦਿਆਂ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਤੇ ਗਿਣੇ ਚੁਣੇ ਘਰ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜਾਂ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਤੋਂ ਪਸ਼ਤੋ ਸਪੀਕਿੰਗ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਵਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਧੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੁੜਾਓ ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਧਾਇਆ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਵਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋ ਕਾਸਟ ਹਿੰਦੂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਰੂਰਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭੀਲ ਹਿੰਦੂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲੋਕ ਹਲੇ ਵੀ ਥੋੜੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਿੱਖ ਬੈਠਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਰੇਡੀਓ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਟ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜੋ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਾਓ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ 2-4 ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਖੂਬ, ਬਹੁਤ ਖੂਬ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਤੇ ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਵਪਾਰਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਕੁਝ ਪਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਪਵਨ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੂਨ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਨੇ, ਗਾਏ ਬਗਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਵਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਸਾਡਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਲਾਂਭੇ ਦੇਣ ਜੋਗੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਪਾਰਕ ਵਕਫਾ ਲੈ ਲਈਏ, ਵਾਪਸ ਆਏ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਲਡ ਕਰਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਲਰ ਹੋਲਡ ਤੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਦਾਰ ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਾ ਕਲਾਰਾ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਫਲੋਟ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਸਤਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਫਲੋਟ ਸੀ, ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਰਾਈਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦਾ ਪਵਨ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਪਣਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ ਕੌਮ ਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਜਿਹੜਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ,
ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਦੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਕੌਮ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਪਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਾਲਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੈਰੀਟੇਜ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਐਕਚੁਅਲ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀਜ਼ ਕੀ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸੈਂਟਾ ਕਲਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਡ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਪਵਨ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਸੈਂਟਾ ਕਲਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਸ਼ੋਅ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਲਿਕਨ ਵੈਲੀ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਵੀ ਸਿਲਿਕਨ ਤੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਚਿਪਸ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੈਂਟਾ ਕਲਾਰਾ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜੀ, ਸੈਨ ਹੋਜ਼ੇ ਸੈਂਟਾ ਕਲਾਰਾ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਤੇ ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਹੱਬ ਹੈ। ਇੰਟਲ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀ ਉਰੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਜੀ ਬੀਬੀ ਹਰਵੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਦਕਾ ਪਵਨ ਬਾਈ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਰੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਂਬਰ ਉਰੇ ਐਲੈਕਸ ਲੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਏ ਸਪੋਰਟ ਵਾਸਤੇ। ਹੀ ਇਜ਼ ਦ ਯੰਗੈਸਟ ਬੰਦੇ, ਲਾਈਕ 25 years old, ਤੇ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਤਲਵਾਰ ਚੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉੱਤੋਂ ਕੁਝ ਗਨ ਲਾਜ਼ ਐਵੇਂ ਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਵੈਲੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਸੈਨ ਹੋਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਸ਼ੂਟਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਰੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਸੈਂਟਾ ਕਲਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਆਪਦੀ, ਪਰ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਾਂਗੂ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਪਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਟਰਬਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਨੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ। 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਡਰਿਵਨ ਐਫਰਟ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਰੇਡ ਸੀਗੀ ਬੇ ਏਰੀਆ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਫਲੋਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਮਤਲਬ ਨਾਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਰੇਡ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੈਕੰਡ ਤੇ ਥਰਡ ਆਰਾਮ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇਸ ਵਾਰੀ ਫਲੋਟ ਪਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਫਸਟ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਦਾਰ ਪਵਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਪਵਨ ਸਿੰਘ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਕਾਇਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਹੀ ਆ। ਜੇ ਕਰਨਵੀਰ ਕਹਿਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਵਨਵੀਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੈਲਿਡ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਹੀ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨਾ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਵੀਰ ਐਫਰਟ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਬ੍ਰਿਜਸ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ, ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਲੈਡ ਬਾਏ ਹਰਬੀਰ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਨੇ ਸੈਂਟਾ ਕਲਾਰਾ ਦੇ, ਹਰਬੀਰ ਕੌਰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਨਵੀਰ ਦੇਖੋ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਗਰ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪਵਨਵੀਰ ਵੀ ਬਣਨਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਮਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰਨਵੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਅੱਛਾ ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੀ ਕਰਨ ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਦਫਾ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਟੋਲਡ ਮੀ ਕਿ ਵੀਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਵੀਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬੋਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਵੀਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਔਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਔਰ ਆਈ ਕੈਨ ਨਾਟ ਟੈਲ ਯੂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹਰਬੀਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਏਦਾਂ ਬਗੈਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਪੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਪੈਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹੀ ਕਮਲੇ ਹੋ ਜਾਓ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੈਂਟਲ ਅਪਰੋਚ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੌਲੇਜ ਔਰ ਸਕਿੱਲਸ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਫਲੋਟ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਗਦਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਹਰਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਆਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦਸਤਾਰ ਵੱਡੀ ਕਰਕੇ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਦਸਤਾਰ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦਸਤਾਰ ਟਰਬਨ ਟਾਏ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਇਟਸ ਜਸਟ ਅ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਰੋਲ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਲੈ ਲਈ।
बट इस थॉट ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਂਤਾ ਕਲਾਰਾ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਾਣਗੇ ਤੁਰਨਗੇ ਫਿਰਨਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਬਟ ਅੱਧਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਣਗੇ, ਮਿਲਣਗੇ। ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਲਵੇ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਟੀਵੀ ਤੇ, ਰੇਡੀਓ ਤੇ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੇ, ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜਾਂ YouTube ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸਿੱਖ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਐਫਰਟਸ ਨੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਪਰੋਚ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰੋਤੇ ਅੱਜ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਐਫਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਨਾ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਪਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਮਾਣ, ਨੌਜਵਾਨ ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਸਿਰਫ 91 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਪਵਨ ਸਿੰਘ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹੀ ਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਆ ਉੱਥੇ ਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਸੁੰਨੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲਾਉਣ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਅਹਿਮਦੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲਾਉਣ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂ ਔਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਵੱਸਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਂਝੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਉੱਠੀ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਜਿਹੜਾ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕੁਛ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ, ਕੁਛ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿ ਲਓ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ, ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹੀ ਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਫੇਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੁਲਡਾਊਜ਼ਰ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਤੇ ISIS ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਚਲਾ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਇਹ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਰੋਕਥਾਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਇਹ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਯਾਤਰੀ ਉੱਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਫਤ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉੱਥੋਂ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਕਦੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਇਹ ਦੱਸਿਓ। ਪਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਭੱਜ ਕੇ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਤ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਰਦਾਰ ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਖੁਆਇਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨੌਜਵਾਨ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝ ਪਾਈ। ਉਹਦੀ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੂਝੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਮੰਨੋ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਈਫ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਵਧੀਆ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ।
मैं कोशिश करांगा कि शॉर्टकट च जवाब दिया क्योंकि हाँ जी टाइम थोड़ा रह गया बिल्कुल जी अपने को टोटल 4 मिनट हाँ सारी गलबात हाँ जी हाँ जी हाँ जी अच्छा जी कलर होर ने अपने कोल ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਸੁਣ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮ ਅਪ ਕਰਿਓ ਮੈਂ ਕਲਰ ਹੋਰ ਲੈ ਲਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਾਂ ਸਮ ਅਪ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ ਪੁਆਇੰਟ ਪਲੀਜ਼ ਹੋਲਡ ਕਰਿਓ ਅਮਰਜੀਤ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸੰਖੇਪ ਰੱਖਿਓ ਸਵਾਲ ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਪਵਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਰਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਦਦ ਮੰਗਦੇ ਆ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਇਕੱਲੇ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਨੇ ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਆਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਣ ਪਲੀਜ਼ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਪਵਨ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਦੇ ਨਾਤੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ 4 ਮਿੰਟ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸਮ ਅਪ ਕਰੀਏ नहीं गुरु महाराज बख्शिश करना आप छेती बता देना बहुत धन्यवाद अमरजीत सिंह जी अंकल जी बहुत धन्यवाद मैं आया बेशक कला ही हाँ लेकिन हैगा मैं कला कोई नहीं क्योंकि मैंने जिन्ना प्यार तुसी दे रहे हो देखो फोन के उत्ते तुसी इन्ना प्यार देता ते तुसी सोचो भी जदों मैं कैलीफोर्निया गया तो मैनू कितना प्यार मिला होना मेरे खाण पीण रोटी और कपड़े और हर चीज का ख्याल मतलब मैंने एयरपोर्ट तो लैके वापस एयरपोर्ट छड्डण तक मेरा ध्यान नूं दिल नहीं करता क्योंकि मेरा अपना घर है समझो उत्ते तो ये इस तरह का प्यार जो मिला तो फिर बंदे ने फीलिंग नहीं आती कि मैं कला रह गया बट मैं बहुत धन्यवादी हूँ तुहाडा और जरूर गुरु महाराज ने अगर सफर लिखिया होया जिंदगी दे विच ते मेरा दिली ख्वाहिश है कि मैं कैनेडा दे विच भी आके संगत नाल मिला उत्थे भी लोगों को देखा सारा कुछ और सारा कुछ होवे नाल अंकल जी दे क्वेश्चन हैगे सीगे कि 3 चीज़ां से उन्होंने पूछियां ते संस्था का जिथे तक सवाल है मैं शॉर्टकट च दसदा कि संस्था कोई इहो जिहा काम नहीं कर सकती कोई भी संस्था होवे इस संस्था का काम ही नहीं है क्योंकि एक जनरेशन गैप है तुसी 91 ईयर्स की एज दे विच बहुत कुछ बदलता देखिया और वो सारा कुछ बदलता जिहड़ा इंसानी रवैये ने मैं उर्दू का लफ्ज यूज कर लिया कि ह्यूमन बिहेवियर हैगा कि इन्हां दा जिस तरह आहिस्ता आहिस्ता चेंज बॉर्डर का जिहड़ा कॉन्सैप्ट है वो नवा कॉन्सैप्ट है वो पहले नहीं सी अज तो 200-300 साल पहले बॉर्डर नहीं सन हुंदे लोग टप जांदे सी साडा इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर 70-75 साल पुराना है इस तरह होर भी कई जगह बॉर्डर ने कि लोग तुरे फिरे एक दूजे पासे जाते हैं और बाज़ जगह नहीं भी जाते जो इंडिया पाकिस्तान है सो ये नवा कॉन्सैप्ट है इतने संस्थावां काम नहीं कर सकते इतने ह्यूमन बिहेवियर को सानू चेंज करने की जरूरत है वो वास्ते बड़े पद्धर की जरूरत है दूसरे तौर के उत्ते रोकथाम की जिथे तक गल है मैं स्पैसिफिकली अगर मैं अमेरिका आया तो मैं आया ही इसे स्टडीज वास्ते हाँ इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम का प्रोग्राम स्टेट गवर्नमेंट ने अमेरिका ने पहली दफा ऑफर किया पहली दफा ही मैं आ गया और आया भी इसे वास्ते हाँ कि इस चीज को अंडरस्टैंड कर सका समझ सका और इनू किस तरह असीं रोकथाम कर सकते हैं और उहदे ते जिन्नी मेरी नॉलेज हुण तक है और जिहड़ी मैं अगे गेन करांगा डेफिनेटली जदों कैनेडा चक्कर लगा तुहाडे नाल जरूर ओनू डिटेल च सांझ पावांगे कि इन्ना छोटे टाइम च वो नहीं असीं डिस्कस कर सकते बहुत सारे तरीके ने ते तीसरी गल सी माया दी जी वो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है या कोई होर कमेटी है वो माया ममता मोहनी जनहित भरम भुलाया ते माया दे तो सारा खेड है जिहड़े असीं माया दे नाल जुड़े हुए हैं वो माया नाल ही जुड़े रहांगे ते जिहड़े माया तो दूर वो माया तो दूर ही रहांगे बस अरदास ही करनी चाहिए है कि परमात्मा सेवा साडे तो लवे जिथे साडे कोल वधिया हो सकदा वधिया हो जावे कुछ लोग ने उन्हां नूं सिर्फ माया दी फिक्र हुंदी है कुछ लोग हुंदे ने जिन्हां नूं माया दी कोई फिक्र हुंदी ही नहीं बस अरदास ही करनी चाहिए परमात्मा चंगे राह सानू पाई रखे बाकी परमात्मा जिथे हुक्म करेगा उत्थे बंदा होएगा बंदा हुक्म तो बाहर नहीं हैगा हुक्म अंदर सबको बाहर हुक्म ना कोई जी बहुत बहुत पवन सिंह जी तुहाडा तहे दिलों धन्नवाद साडियां शुभ इच्छावां उस परवरदिगार अगे अरदास भी है कि पवन सिंह वर्गे होर नौजवान साडी कौम दे विच आण जिहड़े कौम नूं सही सेध दे सकन दस सकन कि साडा नौजवान जिहड़ा हौले हौले सिक्खी तो बेमुख हो रहे हैं उन्हां लई तुसीं रोल मॉडल बन के एक बड़ा वधिया उदाहरण दित्ती है सेंटा क्लारा जिहड़ी परेड हुई है उहदे विच तुहाडा ते बीबी हरवीर कौर हुणां दा कंसैप्ट सी उम्मीद है कि आने वाले समय ये पहला इनाम इस कम्यूनिटी नूं मिले
ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਇੱਛਾਵਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਜਲਦੀ ਕੋਈ ਸਬਬ ਬਣਿਆ ਤੇ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੇ ਹੀ ਬਣਨ ਜਿਹੜੇ ਬਣਨ। ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਆਪੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੋਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੂਰ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ। ਔਰ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਹੈ ਜੀ, ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਂਗਾ, ਬਟ ਇਸ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਨਾਲ ਆਵਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਰਬੀਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੱਡੀ ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਂਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਰਬੀਰ ਪਵਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀ ਉਹ YouTube, ਮੈਂ ਆਪਣੇ Facebook ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸੇ ਬਹਾਨੇ ਸਰਦਾਰ ਪਵਨ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਓ ਆਗਿਆ।